Good morning, students. So we study the chapter number 3 of 9th standard, that is triangle. So in last video we have to see the three important theorem, that is the property of theorem of that is 30, 60 and 90 degree triangle. So in that two parts we have to see. So in first part, if the acute angle right angle triangle is given, then side opposite to that 30 degree angle is half of the hypotenuse. So this is first part we have to see, and in second part, side opposite to 60 degree of that triangle is root 3 by 2 into hypotenuse. Then we see the 45, 45, 90 degree triangle theorem we have to see. So in that, so those two sides are opposite of 45 degree, so its length will be 1 by root 2 times the hypotenuse. So these three important theorem we have to see in the last video. So in this video we have to see the next point, that is median of a triangle. So what is mean by median? First we have to see of that triangle. So for that we have to draw one triangle. So in that we have to show the medians. So any triangle we have to draw here like that. The name of that triangle we have to say ABC. So as we know, any triangle there are three vertex. So point A, point B and point C. So meaning of vertex is meaning of that median is that, so a vertex of a triangle is joined to the midpoint of its opposite side. So those segment we have to got, so that segment is called median of a triangle. म्हणजे त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि त्याच्या समोरील बाजूचा मध्यबिंदू यांना जोडणारा जो रेषाखंड असतो त्याला त्या त्रिकोणाची मध्यगा असे म्हणतात. तर आपण या ABC ट्रायंगलचा हा जो A शिरोबिंदू आहे त्याच्या समोरची बाजू BC याचा मध्यबिंदू मिळवूया. तर मध्यबिंदू काढण्याची रचना तुम्हाला 8वी मध्ये झालेली आहे. तर निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं, वरच्या भागात 1 कंस, खालच्या भागात 1 कंस असा BCच्या काढायचा. तेच अंतर न हलवता C बिंदूवर कंपासचं टोक ठेवून याला छेदणारे असे 2 कंस काढायचे. आणि त्यानंतर हे 2 कंस ज्या ठिकाणी छेदतात त्यातून जाणारी आपण एक रेषा काढूया. तर ही रेषा ज्या ठिकाणी छेदते बाजू BC ला, तर तो झाला त्या बाजू BC चा मध्यबिंदू. ओके. तर आपल्या व्याख्या काय सांगते, द लाईन्स सेगमेंट आर ओनली सेगमेंट वी हॅव टू टेक. सो द सेगमेंट जॉइनिंग द व्हर्टेक्स, segment joining the vertex and midpoint of its opposite side. Midpoint of its opposite side is called median of a triangle. Median of a triangle. So in figure, what is median? So seg AD is a median of a triangle ABC. मग जसे आपण A मधून मीडियन काढली त्याच पद्धतीने आपण B वरून पण काढू शकतो, त्याच पद्धतीने आपण C वरून पण काढू शकतो. बरोबर आहे. आणि मग अशा रीतीने आपण सांगू शकतो एव्हरी ट्रायंगल हाऊ मेनी मीडियन्स आर देअर, देअर आर 3 मीडियन्स. तर प्रत्येक त्रिकोणाला 3 मध्यगा आपल्याला काढता येतात. तर ह्याची व्याख्या आणि थोडंसं स्पष्टीकरण आपण आता लिहूया. याच्या बाजूला लिहा, द सेगमेंट जॉइनिंग अ व्हर्टेक्स, the segment joining the vertex and the midpoint of the side and the midpoint of the side. What is that? It is opposite. Midpoint of the side opposite to it. Opposite to it. It means that vertex.
opposite to it is called the median, is called median of the triangle, median of the triangle. ओके, मराठीमध्ये लिहिता येईल की त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि त्याच्या समोरील बाजूचा मध्यबिंदू यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडास त्या त्रिकोणाची मध्यगा असे म्हणतात. ओके, सो राईट, इन फिगर, आकृतीमध्ये, so what is point D is midpoint of side BC. Therefore, seg AD is a median of triangle ABC. Triangle ABC. So this is, we have to see for only one vertex. So if you take vertex B, if you take vertex C, then another two medians are also we have to draw here. Means every triangle there are three medians we can draw here. म्हणजे प्रत्येक त्रिकोणाला आपल्याला तीन मध्यगा काढता येतात. तर या डेफिनेशन मध्ये आपण एकच दाखवलेली आहे. पुढचा जो भाग आपल्याला पाहायचा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, त्यामध्ये आपण तीनही मीडियन काढूया. So we see the next pointer. So it is centroid of a triangle. Centroid of a triangle. मराठीमध्ये म्हणता येईल त्रिकोणाचा गुरुत्व मध्य. सेंट्रॉइडला गुरुत्व मध्य असे म्हणतात. त्रिकोणाचा गुरुत्व मध्य. तर यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला तीन मेडियन्स काढाव्या लागतील. सो इट शुड बी, वी हॅव टू सी. सो हियर दिस डिस्टन्स आर इक्वल, दिस इज मेन्शन हियर. सिमिलरली वी हॅव टू ड्रॉ हियर. So this is one side of triangle, then we take, this is another side of triangle, and then this is third side of the triangle. Okay, so name is A, B, C. So we can draw here three medians. So for first BC, so we can take same procedure. Earlier we have to take I can take all curves here, or we can take one by one also. So all these medians are intersect at one point. Such figure we can draw here. First we have to take the midpoints here. For every side, प्रत्येक बाजूचा आपण काय करूया, मध्यबिंदू पहिल्यांदा काढूया. मध्यबिंदू काढण्याची मी रचना करत आहे. त्यानंतर तिसऱ्या बाजूचा ए बीचा पण मध्यबिंदू काढून घेऊया. So this is carefully we can draw. So this construction we have to take in earlier year. मागच्या वर्षी तुम्ही हे कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे. Then we can got the three medians by joining the vertex and midpoint. तर इथं हा midpoint मिळाला आपल्याला BC चा. तर हा आपण इथं जोडूया. याला नाव देऊया D.
त्यानंतर इथं मिळालेला आहे AC चा, तर इथं आपण हे BC, आता हा D झाला, हा BE नाव देऊया याला, आणि त्यानंतर इथं आपल्याला AC मिळालेला आहे, ABचा मिड पॉईंट मिळालेला आहे, तर इथं आपण C वर्टेक्सपासून परत एक सेगमेंट काढूया आणि त्याला नाव देऊया इथं F. So in this way we can draw all three medians. Okay, so the names are AD, BE and CF by taking actual construction. प्रत्यक्ष आपण काय काढलेली आहे, आकृती काढलेली आहे आणि त्यानुसार आपण मीडियन्स काढलेल्या आहेत. Okay, so seg AD, seg BE and seg CF. So these are the three medians we can draw of a triangle ABC. So if you see that figure, so all these three medians are intersect at one point. तर ह्या सगळ्या मीडियन्स काय करतात, एकमेकींना एका बिंदूमध्ये छेदतात. तर त्या बिंदूला पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ मीडियन असं म्हणतात. पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ मीडियन, एक संपात मध्यगेचा एक संपात बिंदू, आणि त्या बिंदूलाच आपण इथं नाव देऊया G. आता G नाव का दिलं, तर त्या Gला आपण पुढे सेंट्रॉइड हा शब्द वापरणार आहोत. सो दॅट पॉइंट G इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC. Centroid of triangle ABC. Okay, so right in figure, short मध्ये लिहूया आता. In figure, seg AD, comma seg BE and seg CF are medians of triangle ABC. ओके, त्रिकोणाच्या या तीन मध्यगा आपण काढलेल्या आहेत. ओके, सो वी कॅन से दॅट ऑल दीज थ्री मीडियन्स आर इंटरसेक्ट ॲट वन पॉइंट. ऑल थ्री मीडियन्स आर intersect at one point. Okay, so it is this is point of, or this point of concurrence of median असं म्हणूया. This point of concurrence, CONCURRENCE, concurrence of median is called centroid of triangle ABC. Centroid of triangle ABC. Full stop. It is denoted by G. It is denoted by a letter G. Okay, so this G is called the centroid of triangle ABC. Okay, then there is one important property we have to see about the length of the two segments AG and GD, this BG and GE, this CG and GF. So what is that? So this is one of the activity we have to given in the book. Activity 1 पुस्तकामध्ये आपल्याला ही एक ऍक्टिव्हिटी रूपात दिलेली आहे. तर काय आहे ते बघा. तर हे जे लेंथ ऑफ GD आहे, so this distance GD, and if you take the distance AG, so we can get this distance will be doubled here. Means this AG is if you suppose this is 2 centimeter, then this distance GD will be 1 centimeter. Means this centroid G divides each median in the ratio like that. AG is to GD is equal to 2 is to 1, like that. Similarly, if we measure the distance BG and GE, so they are also BG is to GE, so this is also 2 is to 1, and similarly CG and GF we can take, so this should be equal to CG is to GF is equal to 2 is to 1.
So that's why this G is called the centroid of that triangle ABC. So this can be also written as AG by GD is equal to 2 by 1. Similarly, BG by G is equal to 2 by 1. Similarly, CG by GF is equal to 2 by 1. So what is property then? So property is important that in activity 1 we have to given that the centroid G divides each median in the ratio 2:1. So this is one of the important property we can mention here. So right below here, the point of concurrence of median of triangle. So here we have to write, or write the centroid G divides each median in the ratio 2:1. So this is one of the important property about the centroid G of triangle ABC. Then there is another activity also given in the book, that is activity 2nd. So this should be, we have to take yourself. What is that property? So if you take a pencil, आपण एक पेन्सिल घेतली आणि तिचा जो वरचा पृष्ठभाग असतो तो असा ट्रायंगल जर आपण तयार केला आणि त्या ट्रायंगलच्या खालच्या बाजूने जर हा टेकन जर ठेवला, त्याला पृष्ठभाग असा पेन्सिलचा कुठेही ठेवला तर हा ट्रायंगल बॅलन्स होणार नाही आपला. पण जेव्हा आपण ह्या बरोबर जीवर आपण खालच्या बाजूने हा पेन्सिल ठेवूया त्यावेळेस हा ट्रायंगल पूर्ण तुम्हाला काय होईल, बॅलन्स झालेला दिसेल. तर ही एक या संदर्भात एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला पुस्तकात दिली, तर ती तुम्ही स्वतः करून पहा. सो दिस इज अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. देन we see the next important property about the median and right angled triangle. So median, if we draw in a right angled triangle, so what is that property? So this should be next part we can take here. So write the next point, property of median drawn on the hypotenuse of right angle. So this is one of the property, or it is one of the theorem which is given in your book, but in book it is very short method we have to given, so we can write it, explain it briefly. So what is theorem? So we can write here first theorem. प्रथम आपण स्टेटमेंट लिहूया थिअरमचं. तर ते असं आहे पहा, in a right angled triangle, the length of the median of the hypotenuse is half the length of the hypotenuse. म्हणजे काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णावर काढलेली मध्यगा ही कर्णाच्या निम्म्या लांबीची असते, असा हा थेरम आहे जो की आपल्याला आता इथं सिद्ध करायचा आहे. ओके, सो प्लीज सी हियर. सो ॲज दिस इज D is a mid point, so we can mention here this distance BD is equal to DC, this distance AE is equal to CE, and this distance
EF is equal to FB. So this shows that DEF are the midpoints of that respective sides of triangle ABC. Okay, so this should be mentioned here. Then, so first we have to draw here in this property we can draw what is that right angled triangle. So draw here first one right angled triangle. एक काटकोन त्रिकोण काढून घ्या पहिल्यांदा. So this is a right angled triangle here ABC. If you take the name here ABC, so this is the right angled triangle. Then this seg AC is a hypotenuse of right angled triangle ABC. तर ह्या काटकोन त्रिकोण ABC चा AC हा काय आहे कर्ण आहे. मग आता कर्णावरती आपल्याला मध्य का काढायचे आहे म्हटल्यानंतर आपण या ठिकाणी बरोबर सेंटरला एक D बिंदू घेऊया असा. आता हा D सेंटर असेल तर BD ही आपण काय काढू शकतो मध्यगा काढू शकतो. म्हणजे हे डिस्टन्स काय झाले. सो दीज आर इक्वल. दॅट इज AD इज इक्वल टू DC. वी कॅन यूज एव्हरी टाइम इन द प्रूफ ऑफ दॅट थिअरम. सो राईट गिवन थिंग फर्स्ट. So what is given? So in triangle ABC or in right angled triangle ABC असं म्हणा. In a right angled triangle ABC, what is that? Seg BD is a median. तुम्ही जर नुसतं इन ट्रायंगल ABC म्हटलं असतात तर मग अँगल B बरोबर 90 अंश असं लिहावं लागेल. आणि राईट अँगल ट्रायंगल म्हटलं तर B अँगल हा 90चा आहे सांगण्याची गरज नाही आहे तिथं. देन टू प्रूव्ह काय सिद्ध करायचं तुम्हाला पहा. इन राईट अँगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन म्हणजे ही BD झाली. सो BD इज इक्वल टू ही कशी आहे म्हटलंय लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हायपोटेनस इज हाफ द लेंथ ऑफ द हायपोटेनस म्हणजे ही कर्णाच्या कशी आहे निम्मी आहे. सो BD इज इक्वल टू 1/2 AC. सो दिस इज युअर स्टेटमेंट हिअर अँड टू प्रूव्ह हिअर. देन देर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्स्ट्रक्शन. या ठिकाणी आपणाला एक रचना करावी लागेल. कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना. तर काय करावं लागेल बघा. सो वी कॅन टेक अ पॉइंट E ऑन एक्सटेंडेड दिस रे BD. या BD ला काय करावं लागेल पुढे तुम्हाला वाढवावं लागेल असं. सो वी कॅन एक्सटेंड दिस रे BD अँड टेक अ पॉइंट E हिअर. ह्याच्यावर E बिंदू घ्यायचा आहे. तो कसा घ्यायचा आहे. सो इट इज इक्वल टू BD. या BD एवढाच इथं काय करायचं आहे E बिंदू तुम्हाला घ्यायचा आहे. So these two distances are equal. That is, take a point E on extended ray BD such that BD is equal to DE, and this D is interior of B. So what is betweenness condition? B dash D dash E. Okay, and then next this joint seg EC or CE. सो दिस शुड बी राईट इन कन्स्ट्रक्शन. काय केली आपण रचना तर हा रे BD काढला त्याच्यावरती E बिंदू असा घ्यायचा आहे की BD बरोबर काय असावा DE असावा आणि हा EC काय करायचा आहे जोडायचा आहे. सो राईट इन कन्स्ट्रक्शन. टेक अ पॉइंट E ऑन रे BD such that betweenness condition, right? B dash D dash E and BD is equal to DE. This is important. BD is equal to DE, comma join seg EC. Join seg EC. So this is construction. So we can write given, to prove and construction from figure. Then we take the proof. So in proof we have to take two triangles first. So what are two triangles? So these two triangles we can take first. This is one and this is second here. Okay, so what are the names?
इन ट्रायंगल ADB, आता हा AD घेतलाय, घेताना दुसरी बाजू CD घ्यायची, तर अशी घ्यायची नाही कधी. इन ट्रायंगल ADB अँड CDE असा विचार करायचा. सो वी टेक द प्रूफ. इन ट्रायंगल ADE and triangle CDE, ADB, sorry, here in triangle ADB and CDE, so we can show that these two triangles are congruent. हे दोन आपल्याला एकरूप त्रिकोणाचे दाखवायचे आहे. मग त्यासाठी काय लिहिणार? AD is equal to CD, AD is equal to CD, seg AD congruent seg CD. Why? So we can write BD as a median. Seg BD is a median. तर BD ही काय आहे? मध्यक आहे. त्यानुसार आपण AD बरोबर काय लिहू शकतो? CD लिहू शकतो. त्यानंतर हा जो अँगल आहे बघा, ADB and CDE, can you write these are the vertically opposite angles? So right here, angle ADB congruent angle CDE. So these are vertically opposite angles. ओके, वर्टिकली अपोजिट. रिझन इज इम्पॉर्टंट. प्रत्येक ह्याला कारण लिहावं लागेल. त्यानंतर इथं आपण लिहू शकतो BD इज कॉन्ग्रुएंट टू ED. कंस्ट्रक्शन seg BD congruent seg ED. So this is construction. Okay, so BD is equal to ED or DE, whatever may be. So this is written in construction. Then we got three important segment or angles. We can take the congruent of that two triangle. Then by using test, so yes A, yes A, yes test, these two triangles are congruent. Therefore, triangle ADB congruent triangle CDE by yes A, yes test. Okay, so two triangles are congruent, then their remaining angles and sides are also congruent we can take. So therefore we write seg AB congruent seg CE. ओके, त्यामुळं हा AB आणि हा CE काय असेल? कॉन्ग्रुएंट असेल. बघा इथं आपण AB घेतलाय, तर इथं CE घेतलं. असा AB congruent CE. What is reason? CS CT. आणि मग याला एक नंबर द्या. So we can take number 1 here, CS CT. Corresponding sides of congruent triangle. एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू असं मराठीत लिहावं लागेल. त्यानंतर आता हे दोन कोन बघा, ABD and CED. So these two angles are also we can take as a congruent. Angle ABD congruent angle CED. ABD CED. So this is CACT, corresponding angles of congruent triangle. Then if you see these angles, so can you say ABD and CED, these angles are which type of angle? So these are alternate angles. Why? केव्हा तयार होतात ते? So if we take this BE as a transversal of this side AB and EC, AB आणि EC या दोन बाजूंची BE ही मध्यगा असेल, सॉरी AB आणि EC या बाजूंची ही BE आपण काय घेणार आहोत? छेदिका घेणार आहोत. इट इज ट्रान्सव्हर्सल. त्यावेळेस हे दोन कोन ABD आणि CE हे व्युत्क्रम कोन होतात. आणि म्हणून व्युत्क्रम कोन कसोटीनुसार आपण असं डायरेक्ट लिहू शकतो, AB इज पॅरलल टू EC. देअरफॉर लाईन AB इज पॅरलल टू लाईन EC हिअर. आणि रिझन लिहा, अल्टरनेट अँगल टेस्ट.
आता तुम्ही म्हणताल इथं डायरेक्ट लिहिलं तुम्ही, पण हे आपल्याला आता समजून घ्यायला पाहिजे. आपण मागच्या पॅरलल लाईन्स धड्यामध्ये हे सगळं शिकलेलो होतो, त्यामुळं इथं काही सांगण्याची गरज नाही. बट दीज अँगल्स आर अल्टरनेट अँगल्स फॉर द ट्रान्सव्हर्सल बी ऑफ लाईन ए बी अँड लाईन ई सी, हे लिहिण्याची गरज नाही. याच्यावरून अल्टरनेट अँगल टेस्ट ही तुम्हाला माहीत आहे आणि तुम्ही हे लाईन ए बी पॅरलल ई सी लिहिलं आहे हे आपल्याला समजून येतं इथं. Okay, so these two important seg AB congruent seg CE and these angles, from that angles we have to write these two lines are parallel. हा झाला एक भाग. आता पुढच्या भागामध्ये बघा, so we can show that this line AB is parallel to line EC from this, and transversal we can change only, this BC is transversal we can take. आता इथं वाटल्यास लिहूया आपण as line AB parallel line EC and seg BC is transversal. seg BC is transversal. मग या स्थितीमध्ये काय होते बघा, हा जो अँगल आहे अँगल ABC आणि अँगल ECB हे दोन्ही कसे होतात, सो दीज आर द इंटिरियर अँगल्स, ते अंतर कोण होतात आणि मग त्या दोघांची बेरीज किती असेल 180 अंश असेल. तर इथं मी डायरेक्ट लिहितो अँगल ABC प्लस अँगल, हा ABC घेतला तर हा ECB घेऊया, अँगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री. इथं रिझन द्या इंटिरियर अँगल्स, इंटिरियर अँगल्स अंतर कोण. मग आता यातला तुम्हाला ABC हा 90 अंशात आहे हे माहित आहे. आपण इथं राईट अँगल ट्रायंगल लिहिलंय, इन राईट अँगल ट्रायंगल ABC, तर हा ABC 90चा आहे हे लिहूया आपण इथं. सो दिस इज 90 प्लस अँगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो राईट दिस इज गिवन. ओके, देन हा 90 ट्रान्सफर करा, angle ECB is equal to 180 degree minus 90 degree. So we get angle ECB as a 90 degree then. So here we can write, therefore angle ECB is equal to 90 degree. Okay, then we see the हा पण 90चा झाला. मग आता आपल्याला पुन्हा दोन त्रिकोण विचारात घ्यावे लागतील पुन्हा. आता हा मोठा घ्यायचा ABC, हा ABC घ्यायचा आणि इकडचा ECB घ्यायचा. या दोन त्रिकोणामध्ये पुढचा भाग आता इन ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल ECB. आता सांगा बरं इथं काय काय सारखं आहे. तर हा AB बरोबर EC आपण इथं दाखवलाय बघा 1 नंबरमध्ये, सेग AB कॉन्ग्रुएंट सेग CE. So right here seg AB congruent seg EC. So here write from 1. आता EC आणि C एकच आहेत असं गृहीत धरायचं. त्यानंतर हे दोन्ही अँगल्स 90-90चे आहेत. ओके, अँगल ABC congruent अँगल ECB. So it is each of 90 डिग्री, प्रत्येकी 90 अंश. आणि मग ह्या BC बाजूबद्दल काय सांगताय, सो इट इज कॉमन साइड. सो राईट हिअर सेग BC कॉन्ग्रुएंट सेग BC. सो दिस इज कॉमन साइड. ओके, मग परत 3 घटक कॉन्ग्रुएंट झाले. मग टेस्ट कोणती बसते बघा, परत SAS कंटिन्युअस आहे का बघा, SAS. सो बाय युजिंग SAS टेस्ट these two triangles are congruent. ECB SAS टेस्ट. आणि मग आपल्याला माहिती आहे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट झाले की आपल्याला आवश्यक ते घटक साईड असो किंवा अँगल असो आपण कॉन्ग्रुएंट घेऊ शकतो. आणि त्यामुळं हा सेग AC जो हायपोटेनस आहे तो या ट्रायंगलच्या दुसऱ्या सेग BE बरोबर आपण कॉन्ग्रुएंट लिहू शकतो. Therefore seg AC congruent seg EB म्हणा इथं. So here reason CSCT. This is number 2. Okay, so this is, we have to show that the hypotenuse of that two triangles are congruent here. Then we write here but. काय कारण असावं बट लिहिण्याचं, तर इथं हा BD जो आहे तो हा BE पेक्षा कसा आहे, निम्मा आहे.
बी डी इज इक्वल टू 1/2 डी. का असं लिहितोय तर आपण कन्स्ट्रक्शनमध्ये म्हटलंय टेक अ पॉईंट ई ऑन रे बीई सच दॅट बी डी इज इक्वल टू डी. मग बी डी आणि डी सारखा असेल तर मग मी असं लिहू शकतो का बी डी हा बीईच्या निम्मा आहे. बट बी डी इज इक्वल टू 1/2 बीई. रिझन लिहून टाका कन्स्ट्रक्शन रचना. आणि मग इथं आपण बीई म्हणजेच काय आहे ए सी घेणार आहोत फ्रॉम 2. सो बी डी इज इक्वल टू 1/2 ए सी फ्रॉम 2. 2 वरून आपण त्या बीईच्या जागी मी काय लिहिलं ए सी लिहिलं. तर बीई इज इक्वल टू 1/2 ए सी. याचाच अर्थ आपण काय सिद्ध केला बी डी इज इक्वल टू 1/2 ए सी. याचाच अर्थ काय झाला हा मीडियन जो आहे आपण कर्णावर काढलेली हायपोटेनसवर काढलेली मीडियन ही त्या कर्णाच्या काय झाली निम्मी झाली. सो इन दिस वे वी प्रूव्ह दॅट इन राईट अँगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हायपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हायपोटेनस. म्हणजे काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णावर काढलेल्या मध्यगेची लांबी ही त्या त्रिकोणाच्या कर्णाच्या निम्म्या लांबीची असते हे या ठिकाणी सिद्ध होते. आणि शेवटी लिहायचं मग हेन्स वी प्रूव्ड और हेन्स द प्रूफ असं लिहून टाकायचं. तर असा हा थोडासा मोठा जरी असला थेरम तरी हा 4 मार्काला परीक्षेत विचारला जातो. तर मग आजच्या तासाला आपण मीडियन कशाला म्हणायचं ते पाहिलं. देन वी सी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल म्हणजे त्रिकोणाचा गुरुत्व मध्य म्हणजे काय तो कसा मिळतो ते आपण प्रत्यक्ष रचना करून पाहिलं. आणि त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी बघितली मध्यगेची कोणत्या त्रिकोणासाठी काटकोन त्रिकोणासाठी दॅट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हायपोटेनस ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. तर हा थिअरम बऱ्याच ठिकाणी उदाहरणामध्ये आपल्याला वापरायचा आहे. नवीन येणाऱ्या थिअरममध्ये सुद्धा वापरायचा आहे. अतिशय महत्त्वाचा थिअरम आहे हा सुद्धा. तर हा व्यवस्थित पहा. ओके थँक्यू.